फिर तो तुहाडा स्वागत है साडे YouTube चैनल लर्न मां बोली पंजाबी विच। ते अज असी करांगे दलीप कौर टिवाणा जी दे ए हमारा जीवना दा अगला पार्ट। अज खूह उत्ते कोठे च ही चलदे आ। नरैण ने बोतल खेस दी बुक्कल विच लुकाउंदियां दोनों जोड़ीदारां नूं कहा, क्यों अज घर नहीं चलना? बंदे ने पुछया। घर भानों लड़दी है बई पीना क्यों है? ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ? ਬੰਤੇ ਨੇ ਅਮਲ ਬਿਨਾ ਖਿੰਡ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਨੋਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਤਿਆ। ਲਾਭੇ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨਰੈਣ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਖਾਣੋਂ ਪੀਣੋਂ ਰੋਕੂ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂ। ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦੀ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਮੀਨ ਇੱਜ਼ਤ। ਨਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਆ, की लैके जाना खाण पीण तो बिना? बंते ने दलील दिती। चल थोड़े चबारे च बैठ जा करांगे 2 घड़ी, बैठना ही हुंदा है, नरैण बोलिया। आहो मैनू कढ़ाओ तुसी घरों, देखिया नहीं साडे बुढ़े दा खुंडा। एक खरी कही, नरैण हुणे यारां दा यार परखिया गया। लाभे के इंदर ने कहा, मेरे यार तू हुणे ही भाना तो इन्ना डरन लग पिया है। ਬੰਤੇ ने अपने ਵੱਲੋਂ फिर गल नरैण ਵੱਲ ਮੋੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਦਾ ਗਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਮਗਰ ਜਵਾਗ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਜੋੜਨੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਗਲਣਾ? ਗਲਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। लाभे के इंद्र ने नरैण नूं जिवें समझाया, पर भानो तां अजे बुढ़ी नहीं। नरैण ने यह गल खबर नहीं किस नूं आखी। इन्ने नूं वो खूह उत्ते पहुंच गए। तिन्नां ने मसां खूह गेड़ के पानी कढ़िया, उत्थे ही बैठ के पीण लग गए। पींदे रहे ते अमलियां वाले जड़ांगे छड्डदे रहे। जड़ांगे आपां कह सकदे हां ऊल जलूल गल्लां। एक सीगे अमली, नरैण नूं कोई गल चेते आई ते ओह सुणाउण लग पिया। ओह अमली अपने आंगू ही खूह उत्ते बैठे सी। बैठिया नूं आ गई धुप। आखण लगे बई धुप आ गई, खूह नूं छामे लै चलीए? एक अमली ने सलाह दिती। आहो गल तां ठीक है, बाकियां ने कहा। पा के रस्से लग पे खूह नूं खिच्चण। खिचदे रहे, इउं ही खिचदिआं नूं आथण हो गया। सूरज ढल गया, छौं आ गई। बस करो आ गया खूह छौं च, एक अमली बोलिया। खूह नूं छौं च देख के सारे अमली खुश हो गए। नरैण ने गल मुकाई ते फिर तिन्ने बोतल विच बचदी घुट मुका के बैठे हसदे रहे। पईओ पई कोई खूह वल नूं वगिया आ रिहा सी। तिन्ने उस पासे देखण लगे। किहड़े बई ओए? बंदे दे नेड़े आए तो नरैण ने पुछया। मैं बाई जागर, तुसीं इत्थे आ गए? मैं घर भाल के आया, तू पछड़ के आया, असी तां मुका ही बैठे। नरैण बोलिया। मुकाउण दे मार गोली, मैं तां तेरे नाल एक गल करन आया। दस फिर? कल्ले नूं दस्सण वाली है, कोई भानों नूं तां नहीं लै गया कढ के? होर की कल्ले नूं दस्सण वाली है? बंते ने मखौल कीता। असीं आए बईओ। नरैण जागर नाल पिंड वल नूं तुर पिया। ओह दोवें चुपचाप तुरते रहे। की गल है जागरा? नरैण ने पूछया। नरैण भाई तेनू की दसां, तेरी यह बहू नहीं काम दी। नरैण दे जानी पैरां हेठों मिट्टी निकल गई। की गल हो गई? उसने थथला के पूछया। गल की होनी सी, मैं सोचा तू घर होवेंगा, बैठ के पीआंगे 2 घुट, अज ही लियांदी सी पहले तोड़ दी। जागरा भानों लड़दी सी बई लोकां नूं घर लै आउणा। मैं कहा अज खूह ते ही चलदे आ। तेनू की दसां बाई सिया, तू तां घर है नहीं सी। आखे जागरा रोटी खा के जाई। मैं कहा भाभी बाई आए तो खाऊंगा। जागरो भानों सुभाऽ दी चंगी है। काहदी चंगी है, तू तां भोला है। मैं दसना नहीं सी चाहुंदा बाई, पर फिर सोचिया ओ फफे कुटनी तेनू खबरे की कहे, किते साडे भाइयां च फर्क ही ना पा दे। इन्हां तीवियां दा कुछ नहीं पता हुंदा। जागर काले काले पिंड नूं तुरे आ रहे नरैण नूं कहंदा गया, पर नरैण नूं जिवें कुछ नहीं सी सुण रिहा।
तेरे कोल घुट है? उसने जागर तो पूछा। जागर ने पौआ डब विचों कढ़ के नरैण नूं फड़ा दिता। आथण दी भाबी दी गल ने जानी सारा ही नशा जा लाता, होर लिआया किसे तो। नरैण इक्को साह सारा पौआ पी गया ते खाली पौआ वगा मारिया। किसे कोल गल ना करी बाई, तेरी बदनामी हो। जागर ने सत्त कोलों अपने वल नूं मुड़दिआं नरैण नूं जिवें समझाया। भरिया पीता नरैण घर आ वड़िया। वड़दे ही अंदरों कुंडा अड़ा लिया। भानों दुध तत्ता कर रही सी। नरैण ने भड़ोली कोलों आर वाली प्राणी चुक लई। प्राणी बेटा डांग जिहड़ी हुंदी है ना लंबी, पहले समय दे विच डांग नूं प्राणी कह दिंदे सी। हीला ना कीती हुज्जत तै भानों नूं कुੱਟਣ लग पिया। तै मीनस बहुत जोर जोर ना, लगातार जिवें आपां मारदे आ किसे नूं सੱਟ। भानों डिडरी होई हत्थां उत्ते बाहां उत्ते सੱਟ बोझदी रही। सुੱਕੇ सड़े नरैण अमली विच इन्ना जोर खबरे कित्थों आ गया सी। प्राणी दीआं सੱਟਾਂ ने भानों दे लाशां पा दित्तियां। नरैण कुੱਟੀ भी जा रहा सी ते गंदियां गंदियां गालां भी कड्ढी जा रहा सी। जदों ना ही हटिया, भानों ने प्राणी फड़ लई ते इक्को झटके नाल खोल लई। नरैण डिगदा डिगदा मसां बचिया। ਉਹ आले दुआले कोई डंडा सोटी ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ। भानों ने भज के अंदरला कुंडा खोल दिता। बाहरला हनेरा उस नूं होर भी डराउण लग्या। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ खड़ो गई। मखा बग जा उसे कोल। नरैण ने प्राणी खो के 2-3 होर मार के कहा, वे नरैण तू है? बचनी ने भज के मूहरे हो के होर मारनों रोक दिता। तू तां उदों दा भानों नूं ही कुੱਟਣ लग्या पिया। मैं भी कहा आवाज जी क्यों जी आउंदी है? मखा किते मैं नूं मारदा होना। नहीं मिली होनी। छड्ड दे बचनी, तू नहीं जानदी इस बदकार नूं। नरैण झईया ले पै रिहा सी। झईया लैके जिवें खिज के इरीटेट हो के कचीचियां लै के। छोटे दे बापू आई। बचनी ने अपने घर वाले नूं आवाज दित्ती। इस दी तां मत नूं अज खबर नहीं की हो गया। देख की चंडी चढ़ी हुई है। बेचारी भौं आंगू कुੱਟती, भौं जमीन नूं। कुड़े की हो गया? संती भी रौला सुन के नट्ठी आई। देख तां कोड़िया होया नरैण की करन लग्या। बई तू कोई न्याणा है? मूँह ते तेरे धौली दाड़ी है। बचनी ने देहली उत्ते गुच्छा मुच्छा होई भानों वाले इशारा करके कहा। मेरा तां अगे ही मत्था ठणकिया सी बई अज जिहड़ा काली काली पैर चुक्की वगया जांदा है सुख नहीं। संती ने भानों नूं वराउंदिआं कहा, तू शदाई हो गया नरैण? भगतू उस तो प्राणी खो के बोलिया, तेनू की पता बाई इहदा? मैं तां उस घड़ी नूं पछताउणा जदों इस कमजात नूं अपने घर वाड़ लिया। नरैण ने जुत्ती ला के परां सुੱਟदिआं कहा, वे नरैण तीमी दा ते धरती दा की मारना होया जिन्हें अगों हथ नहीं चुकना होया। संती ने भानों दे कोल नूं हुंदिआं कहा। भगतू ने समझा बुझा के नरैण नूं ठंडा कीता। संती ने भानों वराई। लोकां दे चले जाण मगरों नरैण ने आप ही रोटी पाई ते वड्डियां वड्डियां बुरकियां तोड़ के खाण लग्या। भानों चुल्हे मूहरे बैठी लोगड़ तत्ता कर करके अपनियां लत्तां नूं सेक दिंदी रही, नाले रोंदी रही। लोगड़ कॉटन रूह नूं कहंदे आ। रोटी दा फाहा जिहा वड्ड के नरैण अपने मंजे उत्ते जा पिया। किन्ना ही चिर ਉਹ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਨੋਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਭਾਨੋਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਭਾਨੋਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਆਪ ਲੋਗੜ ਤੱਤਾ ਕਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰਖ ਜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਰਖ ਜਾ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸਾ। ਭਾਨੋਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪ ਤਿਪ ਹੰਝੂ ਘਿਰ ਪਏ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਲੋਗੜ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਨੋਂ ਕਸੀਸ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਖਿੰਡ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਨਰੈਣ ਲੋਗੜ ਤੱਤਾ ਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਭਾਨੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰਿਆ। ਭਾਨੋਂ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਨੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰੇ ਸਹੁਰਾ ਕੰਜਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਭਾਨੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਭਾਨੋਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਰੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਭਾਨੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਨਰੈਣ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਭੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ, 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋ ਪਈ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਡੱਡ। ਕਈ ਦਿਨ ਭਾਨੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਜਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਚਨੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਬੁੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ, ਪਿੱਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੀਏ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਦਣੇ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਹੀ ਕਰੇ ਮੂਹਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਚਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਨੋ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਵੀਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਂਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਆਖਦੀ। ਭਾਨੋ ਕਦੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਬਚਨੀ ਨੂੰ ਦਿਆਲੋ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਨੀ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਦਣ ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੂਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਦੀ ਭਾਨੋ। ਬਚਨੀ ਨੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਲੇਹਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੀ ਚੰਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਸਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਲੀਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਇਸ ਤੀਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਜਾ ਵੀ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਤਤੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉੱਧੜ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਭੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬਚਨੀ, ਸਾਡਾ ਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਾਣਦੇ ਦਿਆਲੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ। ਲੈ ਬਚਨੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। 5ਵਾਂ ਵਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਿਆਮਾਨ ਕਦੇ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਨੀ ਜੇ ਝਾਕ ਵੀ ਲਊ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਲਾ ਲੂ। ਬਚਨੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਆਲੋ ਦੇ ਫਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਦਿਆਲੋ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਖਾਂ ਸੌਣ ਸਿਆਂ ਐਤਕੀ ਸਿਆਲ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਚਿਲਮ ਪੀਂਦੇ ਸੌਣ ਸਿਉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਕੀ ਪਾਵੇ ਬਿਸ਼ਨਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਸੌਣ ਸਿਆਂ ਕਲਯੁਗ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖ ਲੈ ਰੁਪਈਏ ਸੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੁਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਲੈਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲਾਂ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨਬਾਣ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਰਾਂ ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਏਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਥਿਆ ਜਾਣ ਮੀਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਦਿਖ ਜਾਣ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪਟਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਖਬਰੇ ਸਭ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਖ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਚਿਲਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੂਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸੌਣ ਸਿਉਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਧੁੱਪ। ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀ ਭਾਨੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੀਟੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਉਧਰ ਆ ਨਿਕਲੀ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਜੋ ਆਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਗਲੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੋਈਆ ਤੇ ਅਟੇਰਨ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ ਧੁੱਪੇ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਮੰਜਾ ਢੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਐ ਕੁੜੇ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਗੀਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀਤੋ ਦੀ ਇੰਦੋ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣਨਾ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਗੜੀ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਤੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲੋਟੇ ਟੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਊ। ਲੈ ਤੜਫਣਾ ਕੀ ਐ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਊ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਧਰੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਛਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਫੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਭਾਨੋ। ਦੱਸਦੀ ਕੀ, ਜਣਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਐਰ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਬਈ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਵਟਣੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਔਖ ਸੌਖ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਟੇਕ ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋਚਾਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੇ ਕੰਨੀਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਜਿਉਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਅਟੇਰਨ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਟੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਟੱਕਰ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੀ ਕਰਮੋਂ ਝੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰੇ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਚੱਕ ਲਿਆਈ, ਬਸ ਫੇਰ ਆ ਵੜਿਆ ਉਹ ਘਰ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਓ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਲਾਂ ਖੁੰਝਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਸੱਦਿਆ, ਘਰ ਕਿਲਾਇਆ, ਪਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਗੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆਂ ਭਾਨੋ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਦੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿਸ ਜੇ ਸਹੀ ਕੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਬੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਈ ਗੰਗਾ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋੜੀ। ਆਹੋ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਉਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਤ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹ ਜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦੇ। ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੱਤਾ ਪੀਤਾ। ਬੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਣ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸਰਵਣ ਮਰਿਆ ਸੀ।
मैं नहीं सी नवा कपड़ा अंग नूं ला के देखिया। फिर दूर थाई गंगा दे कंढे कंढे तुरदी गई। दूर सारे विरला जिहा थां देख के मैं विच छाल मारती। खबर नहीं किवें ये तेरा दिओर किते देखदा सी। कौन? नरैण? संती ने पुछया। आहो, इसने रौला पाता। 2 मुंडियां ने डुबकियां मार के मैनू कढ लिया। उसे वेले सिपाही खबर नहीं किधरों आ गया। मैं तां बड़ा ही डर गई। आखे तू कौन है? क्यों मरन लगी सी? चल ठाणे। मारे डर दे मेरा तां बोल ना निकले, बस कंबी जावां। फिर इसनूं खबर नहीं किवें औड़ गई। सिपाही नूं मलक दे के 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਹੌਲਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਖੇ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੈ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਸੱਚੀਓ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔੜੇ ਨਾ, ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਅੱਟੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਆਖਣ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਓਹ ਸੌਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੇਬੇ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਖਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿਸਦਾ? ਇਹ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ, ਇਉਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਗਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਭਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਕੁੜੇ, ਡੁੱਬ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ? ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਸਲਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਲੈਣੇ ਬੇਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਭਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨਜਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੁਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਬੇਬੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਅਮਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਖਬਰੇ ਤੇਰੀ ਜੜ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਨਰੈਣ ਦਾ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਮੰਨਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੀਵੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਆਹੋ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਭਲਾ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪੈਰ ਚਾਲ ਜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਨਰੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਤਕੀ ਸਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ। ਭਗਵੀਂ ਗਿਣਤੀ, ਹੱਥ ਚਿੱਪੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਟਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਭਾਨੂੰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਪਾ ਦੇ ਕੁੜੇ ਖੈਰ, ਵਸਦੇ ਘਰੋਂ ਸਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਦਾ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਭਾਨੋ ਜਾਣੀ ਧੰਦਕ ਜਿਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਮੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਟਾ ਬਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਉਹ ਜੈ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਮੰਜਾ ਹੋਰ ਧੁੱਪੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਛਾਉਂ ਆ ਗਈ। ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਝਾੜਦੀ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਚਲਦੀ ਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਰੇ 'ਚ ਦਾਲ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, 4 ਗਲੋਟੇ ਹੀ ਟੇਰ ਲਾਂ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ।
खबर नहीं एक ताणी भी ना बने। झग्गे सारे टब्बर दे पाटे होए ने। शहरों लै आयो झग्गियां दा कपड़ा। मुੱਲ ਦਾ कपड़ा ਤਾਂ 4 दिन नहीं चलदा। ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਕੀਨੀ ਜੋਗਰਾਈ। ਸੀਤੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਝੱਗਾ ਸਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਬਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮੰਜਾ ਧੁੱਪੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਵੇਖ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਜੂੰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਕ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭਾਨੋ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਕ ਮਲਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ। ਉੜਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੋਊਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਫੋਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਰੋਊਗਾ ਪਰੀ ਕਚੜੀ ਛੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਅੜਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਰੋਊਗੀ ਪਰਿਆ ਤਰਿੰਜਣ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੇੜਿਆ ਭਾਬੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੂ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੱਸੀ ਵੇ ਦੱਸੀ ਕਾਵਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਆਊਗਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਭੀੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਭੀੜ ਕੇ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਬੁੱਢਣ ਹੋ ਕੇ ਕੈਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਏ। ਉਸ ਬੀਹੀ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੈ ਫੜ ਥਿਆਰੀ ਇੱਕ ਜੂੰ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਜੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਓ ਚੜ ਗਈ ਹੋਊ, ਤਾਈਏ ਖਾਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਜੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ ਤੇਰੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਊ ਕੁਛ। ਲਾਉਂਗੀ ਮੁੱਟੀ ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਕੁੜੇ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ ਭੋਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੂਨ ਕੱਟਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚੌਂਪ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਠ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਗੀ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਚੀਏ ਬਈ ਮਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਪਾਠ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਬ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੂਗਾ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਜਾਣੀ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੁੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਉਹ ਹੋ ਲਵੇ ਰਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ ਭਾਨੋ, ਉਹ ਡਾਢੇ ਤੋਂ 7 ਵੇਲੇ ਡਰੀਏ। ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬਈ ਚੱਲਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਭਾਨੋ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਰੈਣ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਮਾਂ ਵੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਅਟੇਰਨ ਬੋਈਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਹੱਥ ਨੇ ਕਜੀਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਧਰ ਲੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਖਦੀ ਸੰਤੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਤੌੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ। ਭੜੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਚੁਗਣ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਟੰਗਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਭੂੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੀਹੀ ਵਿਚਲਾ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਰਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਨੂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਨਰੈਣ ਕੋਲ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 4 ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਐ, ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਰੀ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ। 2 ਜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਬਟਾਈ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲਾ ਲਾਣ ਦੇ ਹੀ 4 ਭਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਲਦ ਖਰੀਦੋ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਣਸ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿੜੀ ਫਿੜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਪਰ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠਾਉਣ ਔਖਣੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਏਡੇ ਔਖੇ ਹੋਈਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ 4 ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਦਊ। ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐ ਅੱਜ? ਗੰਧਾਲੇ ਨਾਲ ਖਲੇੜਨ ਲਾਉਂਦੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੱਬਿਆ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਥਿਆ ਜੂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਲਣੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਖਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਖੁਰਲੀਆਂ? ਵੇਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਿਓੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਲਿਓੜ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਓੜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 2 ਘੜੀ, ਕੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਵੇਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਡਾ ਉਬਾਲਿਆ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਸਿਰ ਪਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੱਡ ਮੈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਫੇਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਡ ਮੈਲ ਪੈਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਜਾਕੜ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਮੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੂਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਨੋ, ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੈ ਜੂ ਸੁਰਗ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਰਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਵਾਧੂ ਚਹੇਡਾ ਨਾ ਕਰ। ਲੈ ਲੋ ਕੱਕੜੀਆਂ ਖਰਬੂਜੇ। ਬਾਹਰ ਬੀਹੀ 'ਚ ਅਰਣ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਬੂਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਭਾਨੋ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦਾ ਮਨ ਉਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੈ? ਹਾੜੇ ਹਾੜੇ ਲੈ ਦੇ। ਭਾਨੋ ਸੇਰ ਕੁਦਾਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਹੱਸਦੀ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ ਐ। ਦਾਣੇ ਕੱਕੜੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੇਰਾਂ ਰਹਿਣ ਬੋਲੀ। ਆਹੋ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੁੜ ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸੁਫਨਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹੁੰਨੀ ਐ ਤੂੰ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖਰਬੂਜੇ ਵੇਚਣ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਝਕਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ। ਸੈਰਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਭਾਨੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਉਸ ਘਰ ਸੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ। ਸੇਰਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਖਰਬੂਜੇ ਜੋਗਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਰਬੂਜੇ ਭਾਨੋ ਨੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ।
ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚਿਬੜੀ ਹੋਰ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਰਾਂ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਨੋ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਵਾਏਂਗੀ ਹੱਥ? ਸੇਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਆਹੋ ਲੈ, ਆਖ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੇ ਸੈਰਨ ਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਉਹ ਸੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਖਰਬੂਜੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹ ਮੁੜ ਗਈ। ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਸਾਗ ਚੀਰਨੀ ਦਾਤੀ ਉਹ ਨਰੈਣ ਕੋਲ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਧਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਚੀਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਜੇ ਮੋਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ? ਨਰੈਣ ਬੋਲਿਆ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਬਿੰਦਕ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਂਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਨੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ? ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਾਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਵਸੀ 12 ਪੱਤਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰ। 25 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 25 ਰੁਪਏ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜਾ 5-7 ਭਰਾ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਊ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਐ। ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮਾ ਵੀ, ਬੇਬੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਵੀ, ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਨੋ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਐ। ਜਾਊਂ ਹੀ ਨਾ, ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਉਡੀਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਭਾਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਾਊਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਐ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਹੌਕਾ ਭਰਦੀ ਐ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁੰਝੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਲੈ, ਮੈਂ ਹੌਕੇ ਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਆਖਦੀ ਭਾਨੋ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਧੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਓੜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਪੀਹਣ ਲਈ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਪਾਈ ਕਣਕ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੈ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਹੂ ਪੀ ਛੱਡਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਆਖਦੀ ਭਾਨੋ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਨੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਬੀਹੀ ਲੰਘੀ। ਸੱਥ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਵਰਿਆਮੇ ਦੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਚਾਰਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲੀ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘੱਗਰੇ ਤੋਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ? ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੱਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ, ਉਸ ਘੱਗਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸਲਾ। ਉਸ ਪਲ ਭਾਨੋ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਅੰਮੂ ਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ? ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅੰਮਾ, ਪੀਣ ਜਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸੱਥ ਥਾਈ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਾਮਣ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਆਪੇ ਚੇਤਾ ਰਹੂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੋਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਫੇਰ ਤੋਰਤੀ ਕੱਲ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮੈਸਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਸਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਰਹਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਐ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਐ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਹਲੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਤੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭੇ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ। ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਾਹਲੀ ਤੁਰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੁੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਸਿਮ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਨੋ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਾਭੇ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੱਲ ਥਾਈ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਲ ਘੋਟੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਧਾਰ ਕੱਢੀ, ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਵਾ ਧਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਗਈ ਨਰੈਣ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਖਬਰੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜੂ। ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੋਚਦੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਛਟੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਟੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਗਰਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਭੇੜਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਕੇ ਛਪੜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਛਪੜੀ ਲੰਘੀ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਖੂਹ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਨਰੈਣ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਨੋ ਜਰਾ ਕੁ ਡਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਆ, ਜਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਡਰਨਾ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਸਹੁੰ ਹੈ ਗਊ ਦੀ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰਾ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਭਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਨਰੈਣ ਬਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੀ ਕਰੇ ਜਾਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬ ਜਾ ਉਸਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ। ਜਾਗਰ ਨੇ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਗਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਦਾ ਆੜੀ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਬੀ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬਥੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਗਰਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਾਲਜਾ ਜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਬਈ ਮਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ। ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇੜਾ ਤਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਹੋ, ਗੱਲ ਕਰੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਹਰਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਜਾਗਰ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਗਰਾ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਹੇਡਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਚਹੇਡਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੰਬਈ ਟਰੱਕ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਾ, ਤੂੰ ਸੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਰ ਗੈਰ ਤੀਵੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਦਾਸ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਐਰ ਗੈਰ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਓ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਅਰਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਗਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਚੂੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਖੀ। ਪਰ ਕਾਹਤੋਂ? ਤੂੰ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੈ? ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੇਂਗੀ। ਪੁੱਛ ਲੈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਤੋਂ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਾਗਰ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦਾ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਕਾਇਕ ਭਾਨੋ ਦਾ ਜਾਗਰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸ ਅਮਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇਂ ਜੱਗ ਤੋਂ? ਭਲਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਹੋ?
ਜਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ। ਜਾਗਰ ਨੇ ਹੌਗਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਖਾ ਸਹੁੰ ਸਰਵਣ ਦੀ ਬਈ ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਸਰਵਣ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਲ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਭਾਬੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਚੰਗਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਖਾ ਫੇਰ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਸਹੁੰ ਸਰਵਣ ਦੀ ਨਾ? ਆਹੋ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੈਰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਨੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਛਿਪਾ ਘਟਾ ਟੋਪ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਕਣੀ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਭਿੱਜੀ ਭਿੱਜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆਥਣ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿੰਦੇ ਝੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਦੇ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਆਟਾ ਤੜਕਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਊ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਫੜੀ ਬਾਰ 'ਚ ਆ ਵੜੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਟਵਾਂ, ਕੱਦ ਨਰੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਜਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੀਂਟ ਦੀ ਸਲਵਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਲਿੱਲਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਸੱਚੋ-ਪੰਜ ਜਿਹੀ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਜੁੱਤੀ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਲਾ, ਝੋਲਾ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਧਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕੁੜੇ ਸਾਊ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਐ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੋ ਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਰਤਾਰੀ ਦਾ ਨਰੈਣ ਨਾਲ ਮੁੜੂੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ। ਨਰੈਣ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਛੰਨਾ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਪੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਬੇਟਾ ਖੰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਛੰਨਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੜ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਗੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਰੈਣ ਕੋੜੀ ਏਡਾ ਘੋਲੀਏ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਦੇ ਕਾਟ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਆਲੂ ਛਿੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੁੜੇ ਸਾਊ ਬੀਬੋ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਆਰੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂੰ 4 ਪੁਆਟਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਲਾਟ ਮਾਜਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਸਦਕੇ ਬੀਬੀ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੁੜੇ ਬਹੂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਹੰਦਰੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਦੇਖ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ? ਪੜੀ ਕੇ ਕੋਟਲੇ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗਣਾ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਨੋ ਸ਼ੱਕਰ ਛਾਨਣ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੁੜੇ ਬਹੂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲੈ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਝੱਗਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਬੀਬੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਲਈਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਬਥੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਨੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵਸਿਆ, ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਹੱਥ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰੈਣ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਭਈਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੜੀ ਐ ਯੂਪੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਔੜਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਭਾਨੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ।
ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਨਰੈਣ ਨੇ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਦੇਊਗਾ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨ ਤੂੰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ? ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਐ ਨਰੈਣ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਆਈ ਆ। ਵਿਆਹ ਹੈ ਬਈ ਬੀਬੋ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਗੁਆਰੇ ਹੈ, ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ। ਹਰੀਏ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਕ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਡੂ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੋ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਭਾਨੋ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪੀਣ ਛੰਡ, ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾਲ, ਕਦੇ ਪਾਂਡੂ ਫੇਰ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਜੋੜ, ਕਦੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਹਰਤੇ ਕਰਤੇ ਆਖਦੀ, ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਭਾਨੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜੋਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਆਹ ਕਰ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ। ਅੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਭੋਏ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਤਿਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਆਈ, ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਨੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਈ ਉਹ ਭੱਜੀ ਨੱਠੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲਣਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਾਤਾ। ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਭਾਨੋ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਪੱਟਦੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਸਨ। ਨੱਕੇ ਛੱਡੂਗੀ ਕਣਕ ਦੇ ਤੇਰੇ, ਰੱਖ ਲੈ ਕੁਆਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਤੇਰੀ ਵੇ ਸਹੇੜ ਬਾਬਲਾ, ਸਾਥੋਂ ਹਾਏ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਡਾ ਵਣਜ ਕਰੇ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਲਿਆਇਆ ਸ਼ਾਵਾ। ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਮਰ ਵੀ ਗਈ, 900 ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਵਾ। ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਸੂ ਵੀ ਪਈ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਦਾ ਟੱਬਰ ਬਚਾਇਆ ਸ਼ਾਵਾ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੇੜਕਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਵਾ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਲੋੜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਐ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਗਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਫੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਬੀਬੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਰੈਣ ਲੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕੁੜੇ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਰਕੀ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਚੌ ਲਾੜ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਰੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸੂਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।